I greet you and I welcome you all in the matchless name of Jesus Christ. What a joy it is to see you all through this online service. Praise God. God has kept us safe and sound. Glory to His holy name. And I want you to connect your spirit, your heart and your mind and your soul together as we worship, as we praise God. Amen. There is much joy in the presence of God. Yes, there is agony and pain, loss in the world, but in Christ, as Bible calls us, we are established in the Lord, in Christ Jesus. We are in Him and His words are in us. So therefore, there is thousands of reasons to rejoice in the Lord. We don't rely upon the situations that happens around us, but we always rely upon our Master, who is a warrior, who is a conqueror. He is a victor. He conquered hell, death and everything. Our hope is in Him. Therefore, we rejoice in the presence of God. Amen. Praise be to God. As we hear the word of God, let's prepare our hearts. May God minister to our hearts, change our mindset, prepare us so that every day we will have an experience of walking with Him. Praise be to God. Close your eyes as we move into the presence of God to listen to His voice. Amen. My life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope is in You, Lord. In You, it's in You. My life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope is in You, Lord. In You, it's in You. I'll praise You with all of my life. I'll praise You with all of my strength. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in You. My life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope is in You, Lord. In You, it's in You. My life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope is in You, Lord. In You, it's in You. In You. Praise You, Father. Praise You, God. Praise You, Master. Give a glory, Father. Speak to our hearts. We wait upon You, Father. Speak to our hearts. I give You all the glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Praise the Lord. Welcome you all for this worship service. We'll sing few songs and worship the name of Jesus, which is supposed to be worthy all the time and continuously. Amen. Is there any praise that is worthy? Means all the praise should go only to Him. Amen. Nobody else. He is only worthy of praise. He is the only one who is worthy of worship. Hallelujah. We'll sing an own song, an English song which says, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Wherever you are, we're going to sing that with one accord, which means that you are watching me online. Please join with me. Connect your hearts and spirit with God, and let's worship Him in truth and spirit. Amen. Hallelujah. Thank You, Jesus. Hallelujah. Thank You, Jesus. Father, we praise Your holy name, O Lord. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. We'll sing that once again. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise
praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. We'll sing hallelujah, sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. We'll sing one more time. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Oh, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Everybody together. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Oh, God my Savior. Everybody together. God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Oh, Yesena Rakshaka, Yesena Swasthata, Yese Vimochana. Yesaya, Yesaya, Yesena Rakshana, Yesena Swasthata, Yese Vimochana. Yesaya, Yesaya, Yesena Rakshaka, Yesena Swasthata, Yese Vimochana. Yesaya, Yesaya. Shall we say that? Yesena Rakshana, Yesena Swasthata, Yese Vimochana. Yesaya, Yesaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesuke, Yesuke. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Oh, we thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, we praise your holy name, Jesus. Hallelujah. Lord, you are my Savior, Lord. You are the only one who can save me, your Master. Lord, you are my healer, Lord. I declare that you are my healer. You are my deliverer, oh Father. Lord, you are my God this morning. I declare, Lord, the name of Jesus is my refuge. The name of Jesus is my strong tower this morning. Lord, you are my Savior, O Master. Lord, you are my healer, O Master. Esaya, నీవే నా రక్షకుడవు, నీవే నా స్వస్థత తండ్రి, నీవే నా విమోచన ప్రభువా. ఏసయ్యా, సమస్త మహిమ నీకే తండ్రి. Hallelujah. Thank you, Father. And the note chicken, we all praise God for who He is. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. We praise you this morning. Lord, we worship you, Lord, this morning. Lord, you are great. You are mighty, your Master. You are omnipotent, the all-powerful El Shaddai God. We praise you, Master, this morning. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. ఇది కాలవేళ మా తెలుగులో కొన్ని పాటలు పాడి దేవుని నామం కనపరుద్దాం. మరి యేసయ్యే మనకు ఆధారం అని పాట పాడదామండి. లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా దుర్గమా, నా శైలమా అని యేసయ్యతో బేసిక్ చెప్దామండి. అందరం కలిసి నా ఆరాధన నీకే, నా తండ్రి నీకే ఆరాధన అని చెప్పి యేసయ్యకు చెప్దాం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ ఫాదర్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. యేసయ్యా, thank you, Father. Hallelujah. Oh, we give you glory. We give you glory, Jesus. Hallelujah. 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 Lene ledaya vere aadaram, na durgama, na shailama. Lene ledaya vere aadaram, na durgama, నా శైలమా. చేతులు పైకెత్తి ఆరాధన ఆరాధన, నా తండ్రి నీకే ఆరాధన. ఆరాధన ఆరాధన, నీ యేసు నీకే ఆరాధన. ఆరాధన ఆరాధన, అందరం కలిసి నా తండ్రి నీకే ఆరాధన. ఆరాధన ఆరాధన, నా యేసు నీకే ఆరాధన. చప్పట్లు కొడుతూ అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా పడదామండి, హ్యాపీగా పడదామండి. వేట కాని ఉరుల నుండి నా ప్రాణాన్ని రక్షించిన యేసయ్య, నీకే బలమైన దుర్గమైన దేవానికి స్తోత్రం అని చెప్పి అందరం కలిసి యేసయ్యను మహిమపరుద్దాం. వేట కాని ఊరిలో నుండి నా ప్రాణాన్ని రక్షించావు, బలమైన రెక్కల క్రింద నాకు ఆశ్రయమైనావు. ఆమేన్. వేట కాని ఊరిలో నుండి నా ప్రాణాన్ని రక్షించావు, బలమైన రెక్కల క్రింద నాకు ఆశ్రయమిచ్చావు. లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా దుర్గమా, నా శైలమా. లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా శృంగమా, నా కేడమా. ఆరాధన ఆరాధన, నా తండ్రి నీకే ఆరాధన. ఆరాధన ఆరాధన, నా యేసు నీకే ఆరాధన. ఆమేన్. ఆరాధన ఆరాధన, నా తండ్రి నీకే ఆరాధన. ఆరాధన ఆరాధన, నా యేసు నీకే ఆరాధన. అందరం కలిసి ఆరాధన ఆరాధన, నా తండ్రి నీకే ఆరాధన. ఆరాధన ఆరాధన, నా యేసు నీకే ఆరాధన. రాత్రి వేళ భయముకైనను, పగటి వేళ బాణమైనను, రోగము నన్నేమి చేయదు, నా గుడారము సమీపించదు. రాత్రి వేళ భయముకైనను, పగటి వేళ బాణమైనను, రోగము నన్నేమి చేయదు, నా గుడారము సమీపించదు. లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం,
పాడదామా? ఆరాధన ఆరాధన నా తండ్రి నీకే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన నా యేసు నీకే ఆరాధన. అపాయము రాదండి మన దగ్గరికి, ఎందుకనగా యేసయ్య మన పక్షమున ఉండగా, ఆయన రెక్కల కింద మనని భద్రపరుస్తుండగా మన సమీపమునకు ఏ తెగులు రాదు. Can we claim this promise this morning? వెయ్యి మంది పడిపోయినా, 10,000 మంది కూలిపోయినా, అపాయము రానే రాదు, నా గుడారము సమీపించదు. Shall we confess it? 1000 మంది పడిపోయినా, 10,000 మంది కూలిపోయినా, అపాయము సమీపించదు, నా గుడారము సమీపించదు. లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా దుర్గమా నా శైలమా, లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా శైలమా నా కేడమా, లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా దుర్గమా నా శైలమా, లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా శృంగమా నా కేడమా. ఆరాధన ఆరాధన నా తండ్రి నీకే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన నా యేసు నీకే ఆరాధన. ఆమేన్. ఆరాధన ఆరాధన నా తండ్రి నీకే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన నా యేసు నీకే ఆరాధన. రైతకాని ఊరిలో నుండి చెప్దామా, నా కాపురాన్ని రక్షించావు, బలమైన రెక్కల కింద, బలమైన రెక్కల క్రింద నాకు ఆశ్రయమిచ్చావు. రైతకాని ఊరిలో నుండి నా ప్రాణాన్ని రక్షించావు, బలమైన రెక్కల క్రింద నాకు ఆశ్రయమిచ్చావు. లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా దుర్గమా నా శైలమా, లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా శృంగమా నా కేడమా. ఆరాధన ఆరాధన నా తండ్రి నీకే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన నా యేసు నీకే ఆరాధన. ఎవ్రీబడీ ఆరాధన ఆరాధన నా తండ్రి నీకే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన నా యేసు నీకే ఆరాధన. అందరం కలిసి పాడదామా? నా ఆరాధన ఆరాధన నా తండ్రి నీకే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన నా యేసు నీకే ఆరాధన. ఎవ్రీబడీ టుగెదర్ అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ సంతోషంగా యేసయ్య నామమున మహిమపడదామండి. ఎవ్రీబడీ చప్పట్లు కొడుతూ రాత్రి వేళ భయముకైనను, పగటి వేళ బాణమైనను, రోగము నన్నేమి చేయదు, నా గుడారము సమీపించదు. Shall we claim it everybody? రాత్రి వేళ భయముకైనను, పగటి వేళ బాణమైనను, రోగము నన్నేమి చేయదు, నా గుడారము సమీపించదు. లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా దుర్గమా నా శైలమా, లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం, నా శృంగమా నా కేడమా. ఆరాధన ఆరాధన నా తండ్రి నీకే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన నా యేసు నీకే ఆరాధన. అందరూ కలిసి పాడదామా? ఆరాధన ఆరాధన నా తండ్రి నీకే ఆరాధన. చప్పట్లు కొడుతూ పాడదామండి. ఆరాధన ఆరాధన నా యేసు నీకే ఆరాధన. యేసు నామమున మహిమపడదామా? ఆరాధన
ఆరాధన ఆరాధన రవశందలబు తండ్రి నీకే ఆరాధన 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 యేసు నీకే ఆరాధన హల్లెలూయా థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ లార్డ్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా థ్యాంక్ యూ లార్డ్ యేసయ్యా మీకు స్తోత్రమయ్యా మన వ్యక్తి కాని వీళ్ళ నుండి కాచి కాపాడిన దేవునికి మన మహిమ చెల్లిద్దామండి మనం కృతజ్ఞత చెల్లిద్దామా అందరూ నో తెరిచిద్దామండి మనం వేసుకుంటున్న హైజీన్ కాదండి మనం ఇంతవరకు కాపాడేది ఇట్ ఈస్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ మనల్ని కాచి కాపాడుతున్నది యేసయ్య రక్తం మాత్రమే అందరం నోరు తెరిచి దేవుడు చూద్దామా హల్లెలూయా థ్యాంక్ యూ లార్డ్ యేసయ్యానికి స్తోత్రమయ్యా స్తోత్రమయ్యా అందరం చేతులు పైకెత్తి దేవునికి చెప్దామండి లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం నా శృంగమా నా శైలమా లేనే లేదయ్యా వేరే ఆధారం నా దుర్గమా నా కేడమా ఆరాధన ఆరాధన తండ్రి నీకే ఆరాధన 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 యేసు నీకే ఆరాధన చేతులు పైకెత్తి ఆరాధన ఆరాధన తండ్రి నీకే ఆరాధన 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 యేసు నీకే ఆరాధన Father, we worship you, Lord, this morning. Prabhu, నీవు స్తుతికి యోగ్యుడవు. Lord, you're worthy of praise, O Master. Thank you, Lord, for protecting us, Lord. This morning we declare, O Master, that you are our strength, Lord. Lord, that you are our refuge, O Master God. Father, we declare, O Master, మా స్వస్థత నీవే తండ్రి. We declare that you are our healing, O Master. Thank you, Father. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ దేవానికి స్తోత్రం అయ్యా స్తోత్రం తండ్రి స్తోత్రం ప్రభా నీవేమో ఆధారం తండ్రి ప్రభా ఈ యొక్క క్షేమ కాలంలో తండ్రి ప్రభా ఈ యొక్క క్షేమ కాలంలో తండ్రి ప్రభా నీవే మాకు ఆధారం అయి ఉన్నావు తండ్రి ప్రభా ఈ తెగులు సమయంలో మాకు రక్షణ మీరే తండ్రి ప్రభా ఈ ఆరాధన నీ చేతికి సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా మహిమ ఘనత ప్రభావములు నీకు మాత్రమే ఆరోపించుకుంటూ లార్డ్ వి గివ్ యూ ఆల్ ది గ్లోరీ ద ఆనర్ ద పవర్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు యూ అలోన్ ఓ మాస్టర్ వి గివ్ యూ ఆల్ గ్లోరీ Lord, in Jesus' name I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. Amen. We are on the winning side. మనము జయించే వారి పక్షమున ఉన్నాం. Our God is a winner. మన దేవుడు జయశీలుడు. We win because of our winner. మన దేవుడు జయశీలుడు కాబట్టి మనం జయిస్తున్నాం. Our victory comes through the victor. మన జయము జయించు వాని నుంచి వస్తుంది. Romans chapter 8 verse 37 Bible says. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 37వ వచనంలో బైబిల్ చెప్తుంది. In all these things we are more than conquerors through him who loves us. అయినను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము. Hallelujah. In him, because he loved us, he loves us. In him we are more than conquerors. ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనలో మనము జయించు వారి కన్నా అధికులై ఉన్నాము. Hallelujah. Bible clearly promises the victory of the Lord to us who rely on him, who love our God, our master. మరి బైబిల్ స్పష్టంగా మనకు వాగ్దానం ఇస్తుంది. మరి దేవుని యందు ప్రేమించు వారికి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచు వారికి ఆ యొక్క జయము వస్తుందని ఒక వాగ్దానం ఇస్తుంది. No Christ, no victory. యేసు ప్రభు లేనట్లయితే జయం అనేది లేదు. Amen. Many Christians today, they call themselves as Christians, but the life doesn't match with the scripture and they don't have fellowship with God and they cannot claim the victory of God. మరి క్రైస్తవులు పేరుకు మాత్రమే మరి క్రైస్తవులుగా పిలువబడుతూ ఉంటారు, కానీ వారి జీవితం అనేది వాక్యానికి ఏమాత్రం సరితూగకుండా వారికి ఏమాత్రం జయం అనేది లేకుండా ఉంటూ ఉంటుంది. In 1 Corinthians chapter 15, Paul speaks about the end, the last days, how the body will die and will transform, how Christ will return. In that context, Paul says, but thanks be to God, he gives us victory through the Lord Jesus Christ.
మరి మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయంలో పౌలు రాస్తాడు, అక్కడ యొక్క శరీరం అనేది ఎలా మహిమపరచబడుతుందో, ఎలా మారుతుందో దాని గురించి పౌలు రాస్తూ దేవుడు మనకు మహిమపరుస్తాడని రాయబడి ఉంది. Hallelujah. God gives us victory so that we will spread this aroma everywhere. మనం ఇటువంటి సువాసనను అన్ని చోట్ల మనము వెదజల్లాలన్నిట్లుగా దేవుడు మనకు జయాన్ని ఇస్తున్నాడు. In 2 Corinthians chapter 2 verse 14, మరి 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో, when Paul writes the letter to the church at Corinth second time, మరి పౌలు కొరింథీ సంఘానికి రెండోసారి మరి పత్రిక రాసినప్పుడు he says this, but thanks be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of him everywhere. మా ద్వారా ప్రతి స్థలమందును క్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానం యొక్క సువాసనను కనుపరచుచు ఆయన యందు మమ్మను ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము. Hallelujah. God leads us as triumphal procession. మరి దేవుడు ఆ యొక్క జయముతో ఉన్నటువంటి ఆ విజయోత్సవమును దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. We are on the winning side. మనము జయించు పక్షమున ఉన్నాం. Our God is a winner. మన దేవుడు జయశీలుడు. As Bible calls us, we are conquerors. మరి బైబిల్ మనల్ని పిలిచినట్లుగా మనము జయించు వారికన్నా అధికులై ఉన్నాం. We conquer anything and everything that attacks us. మళ్ళీ మనకు ఎదురుగా పోరాడుతూ వచ్చిన ప్రతి దాన్ని మనము జయిస్తాము. Because our stand is on the Lord Jesus Christ. ఎందుకనగా మనము యేసు క్రీస్తులో నిలవబడి ఉన్నాం కాబట్టి. He has called us victorious. మనము జయించు వారిగాని దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. He has called us to be that procession, the conquerors procession, triumphal procession. మరి జయించు వారిగా మరి అధికులుగా అటువంటి స్థానంలో దేవుడు మనల్ని ఉంచి ఉన్నాడు. Hallelujah. Therefore we proclaim, we spread that aroma of God's knowledge to the world. అందుకనే మనము ప్రకటిస్తాము ఆ దేవుని యొక్క జ్ఞానం గురించి, ఆ యొక్క సువాసనను ఈ లోకమునకు మనమే ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం. What a beautiful statements about Christians and the life of Christians in the scripture. మరి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం గురించి, క్రైస్తవుల గురించి ఇక వాక్యంలో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వాక్యాలు ఉన్నాయి కదా. Hold on to this. ఇవన్నీ మనం పట్టుకొని ఉండాలి. Believe this. వీటన్నిటిని మనం నమ్మాలి. Receive these verses with thanksgiving. ఇవన్నీ కూడా కృతజ్ఞతతో ఈ యొక్క వచనాలన్నీ కూడా మనము అంగీకరించాలి. Base your life on the promises. ఈ వాగ్దానముల మీద మీ జీవితంను ఆధారపరచుకోండి. In spite of these glorious statements mentioned in the Bible, మరి ఇటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి వాక్యములు బైబిల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా, sad thing is many defeated Christians outnumber victorious Christians. మరి దుఃఖకరమైన విషయం ఏమనగా మరి ఓడిపోయిన క్రైస్తవులే మరి జయించిన క్రైస్తవుల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు. They are defeated in their personal life. వారి స్వంత జీవితంలో వారు ఓడిపోయిన జీవితం కలిగి ఉన్నారు. Defeats in family life. వారి కుటుంబం జీవితంలో ఓటములు ఎదుర్కొంటున్నారు. Defeats in public life. మరి పబ్లిక్ గా ఉండే జీవితంలో వారికి ఓటములు చూస్తూ ఉన్నారు. Defeats in the ministerial life. వారి పరిచర్యలో వారి ఓటములు అనుభవిస్తున్నారు. Hallelujah. God has called us to be victorious within and without. మన దేవుడు మనల్ని మన లోపల, మన ఆంతర్యంలోను, మరి వెలుపల కూడా మనల్ని జయశీలుగానే దేవుడు మన పిలిచి ఉన్నాడు. Hallelujah. Unless and until we conquer, we stay on the winning side, we will not have anything to offer to this world. మనము జయించు వారి పక్షంలో ఉంటేనే కానీ ఈ లోకంకి మనం ఏమి కూడా మనం అందుబాటులో ఇవ్వలేము. Hallelujah. Now one of the reasons for discouragement in Christian life and ministry is defeat. క్రైస్తవ జీవితంలో మరి విశ్వాస జీవితంలో మరి యొక్క నిరుత్సాహం రావడానికి కారణం ఏమనగా ఓటమి. Why many people face this defeat in their lives? ఎందుకు చాలా మంది ప్రజలు ఇక ఓటమిని వాళ్ళ జీవితంలో అనుభవిస్తూ ఉంటారు? Is because of lack of strength. ఎందుకనగా వాళ్ళకి బలము లేకపోవటం వలన. Lack of strength of God in them. దేవుని యొక్క బలము వారిలో లేకపోవటం వలన. Hallelujah. We need strength as we move in this battlefield. ఈ యొక్క యుద్ధ భూమిలో మనము ముందుకు సాగాలి అంటే మనకు బలము కావాలి. Remember God's children, again and again I mentioned this, we are in the battlefield. మన దైవజనమా దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, మాటికి నేను చెప్తూ ఉంటాను, మనం అందరము యుద్ధ భూమిలో ఉన్నాం.
When I say that battlefield, don't think in the physical realm, but the spiritual realm. You are 100% every day. You are in the battlefield. మరి నేను యుద్ధ భూమి అన్నప్పుడు అది శారీరక పరంగా బాహ్యంగా కాదు, కానీ ఆత్మీయ ప్రపంచంలో, ఆత్మీయ మండలంలో మనమందరము ప్రతిరోజు కూడా యుద్ధ భూమిలోనే ఉన్నాం. If you are on the winning side, నీవు జయించు వాని పక్షమున ఉన్నట్లయితే, or if you want to be on the winning side, నీవు జయించు వాని పక్షమున ఉండాలన్నట్లయితే, Bible calls us to receive the strength. మరి బైబిల్ చెప్తుంది నీవు శక్తిని అందుకోవాల్సిందిగా పిలుస్తున్నారు. Hallelujah. God never called us to be losers, but God called us to be conquerors. దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోయే వాళ్ళుగా పిలవలేదు, కానీ ఎల్లప్పుడూ జయించు వారిగానే మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. In Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము మరి 10 నుంచి 11 వచనాల వరకు, Paul writes to the church at Ephesus. He says, finally. మరి పౌలు ఎఫెసీ సంఘంకు రాస్తున్నాడు, తుదకు, finally there is important suggestion, important counsel to you. మరి చివరిలో మరి ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఆలోచన ఒకటి ఉంది మీకు. Finally you have to hold on to something which is important. మరి చివరిగా మీరు పట్టుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైనది ఒకటి ఉంది. He says, be strong in the Lord and in his mighty power. మరి ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన యందు బలవంతులై ఉండుడి. When you are in the warfare, be strong in the Lord. మీరు ఆ యొక్క యుద్ధ భూమిలో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రభువులో మీరు బలవంతులై ఉండుడి. Be strong in the mighty power of God. దేవుని యొక్క మహాశక్తిలో మీరు బలవంతులై ఉండండి. Put on the full armor of God. మీరు ఆ యొక్క దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి. So that you can take your stand against the devil's schemes. అప్పుడు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు మీకు శక్తి గలవారవుతారు. Hallelujah. God promised his strength to us. దేవుడు తన బలమును మనకు అనుగ్రహిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చి ఉన్నాడు. We go through the discouragement these days. మనం ఈ రోజులలో నిరుత్సాహం గుండా అనుభవం గుండా వెళ్తూ ఉన్నాం. We go through anxieties these days. ఇటువంటి రోజులలో మనము ఆందోళనకరమైన రోజుల్లో మనం వెళ్తూ ఉన్నాం. We go through fear these days. ఈ రోజుల్లో ఎంతో భయానకరమైన రోజుల్లో మనం వెళ్తూ ఉన్నాం. Hallelujah. These days God's promises, God calls us to be on the winning side. మరి ఈ రోజుల్లో దేవుడు మనల్ని కూడా జయించు పక్షమున ఉండవలసిందిగా దేవుడు మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. So that we will spread that aroma of God's knowledge everywhere. మనము దేవుని యొక్క జ్ఞానం అనేది అటువంటి మంచి సువాసనను సమస్త అన్ని చోట్ల వెదజల్లులాగా మనం పిలుస్తున్నాడు. Many of us are on the losing side. మనలో చాలా మంది కూడా ఓడిపోయే వారి పక్షమున ఉన్నారు. Emotionally we are losing. మన భావోద్వేగములలో మనము కోల్పోతున్నాం. We lose a joy and peace and happiness in the Lord. మనకి సంతోషమును, సమాధానమును, ఆనందమును ప్రభువులో మనం కోల్పోతూ ఉన్నాం. We lose fellowship with God. దేవునితో మనము సహవాసమును మనం కోల్పోతున్నాం. We lose the word of God. మనం దేవుని వాక్యమును మనం కోల్పోతూ ఉన్నాం. Many of us have lost the anointing of God. మనలో చాలా మంది దేవుని యొక్క అభిషేకమును కోల్పోయి ఉన్నాం. Many of us have forgotten how to pray. మనలో చాలా మంది ఎలా ప్రార్థించాలో కూడా మర్చిపోయి ఉన్నారు. The fire of the Lord within us is just diminishing. మనలో ఉన్నటువంటి దేవుని అగ్ని అది రోజు రోజుకి అంతరించిపోతూ ఉంది. Paul again calls in 2 Timothy chapter 2 verse 1 and verse 3 and 4. మరి పౌలు మళ్ళీ రాస్తున్నాడు 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయంలో 3-4 వచనములలో. He suggests young Timothy, he says, you then my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. మరి క్రీస్తు యేసులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కృపలో నీవు బలవంతుడై ఉండవలసిందిగా తిమోతి తన కుమారుడికి పౌలు రాస్తున్నాడు. In verse 3 and 4 he says, join with me in suffering like a good soldier of Jesus Christ. మరి 3-4 వచనంలో పౌలు చెప్తాడు, మరి క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా శ్రమను అనుభవించుము. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. మరి సైనికులుగా సైన్యంలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరు కూడా మరి మామూలుగా పౌరుల్లో ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు ఏమాత్రం ఉండరు, కానీ వాళ్ళ యొక్క సైన్యాధిపతికి వాళ్ళు ఇష్టంగా జీవించాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. We are on the winning side. We are in this battlefield. We are fighting. మనము యుద్ధ భూమిలో ఉండి మనము జయించు వారి పక్షమున ఉన్నాం, మనం పోరాడుచూ ఉన్నాం. Our Christ is a commanding officer.
మన క్రీస్తు సైన్యాధిపతి అయి ఉన్నాడు. So we will not be drawn to many things that attracts us in the world. మరి ఈ లోకంలో మనల్ని ఆకర్షించే అన్ని విషయాల వైపు మనం We వెళ్ళిపోము. won't be entangled in the anxieties of the world. మనము ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి చింతలలో మనము మరులు కొలపబడి ఉండకుండా ఉండాలి. Therefore Paul calls, be strengthen yourself, be strong in the grace of God. అందుకనే పౌలు పిలుస్తున్నాడు, మనము క్రీస్తులో మనము బలవంతులై ఉండాలి. Hallelujah. Dear people of God, God calls us to be on his side. దైవజనమా, దేవుడు మనందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాడు, మనమందరము ఆయన పక్షమున ఉండవలసిందిగా పిలుస్తున్నాడు. Remember, when you look all these things around, the chaos that is happening around, the problems that is going through in the world, many calamities are taking place and the plagues are striking, many people are dying. When all these things are happening, one thing is true. మరి మీరు బయట గమనిస్తున్నట్లయితే ఇక విపత్తు కాలంలో ఎంతో నాశనం జరుగుతుంది, మన తెగులు సమయంలో ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు. వీటన్నిటి విషయంలో ఒక విషయము సత్యమైనదిగా ఉన్నది. As per Revelation chapter 12 verse 12, ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో Bible tells the devil is more furious than ever. మరి అక్కడ రాస్తుంది, సాతాను ముందు కన్నా ఎక్కువగా కోపోద్రేకుడై ఉన్నాడు. The devil has gone down to you, he is filled with fury. మరి ఆ యొక్క సాతాను అపవాది మన మీదకి వస్తూ బహు క్రోధము గలవాడై ఉన్నాడు. Because he knows that his time is short. ఎందుకనగా అపవాదికి తెలుసు తన యొక్క సమయము కొంచెమే అని తెలుసు. Because his time is short, he's just moving around the world, he's destroying the humanity. అపవాది యొక్క సమయం కొంచెమే అని తెలుసుకొని అపవాది లోకమంతా కూడా తిరుగుతూ మానవులందరినీ చంపివేస్తూ ఉన్నాడు. Bible says, "Oh to you, because he has come down to you." మరి బైబిల్ చెప్తుంది, దిగి వచ్చి మీ వద్దకే వచ్చి ఉన్నాడు అపవాది. Hallelujah. Therefore, the church must remember, Satan is just moving around like a roaring lion to devour, and it is us, we in the Lord Christ, we conquer him and we overtake him. సంగమ అపవాది తిరుగుతూ ఉంది, సమస్తమును నాశనం చేయాలని చూస్తున్నాం, కానీ మనము జయించువారిగా సాతాను అపవాదిని మనము అధిగమించి జయించువారిగా ఉండవాలని కోరుతున్నారు. But the victory is not by our strength. ఆ జయం అనేది మన బలం మూలంగా రాదు. But victory is only in the Lord, through the Lord Jesus మరి Christ. జయము అనేది అది ప్రభువులో మాత్రమే, యేసుక్రీస్తు మూలంగా మాత్రమే వస్తుంది. How can we win? How can we be victorious? మనము జయించు వారిగా ఎలా ఉండగలము? 3 quick points, and I want to tell you, I want you to take this and practice in your personal life, and you also be conquerors. మరి 3 పాయింట్లు మీకు చెప్తానండి. మీ యొక్క సొంత జీవితంలో ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీరు కూడా జయించు వారికన్నా అధికులుగా అవుతారు. Number 1, through the example of Christ. మొదటిగా మరి క్రీస్తు అనే ఒక ఉదాహరణను బట్టి, By following Christ's example. క్రీస్తు యొక్క మార్గదర్శిని మనం వెంబడిస్తూ ఉండడం బట్టి. Remember, when Jesus was on this earth, Satan was behind Jesus from cradle to the cross. మరి క్రీస్తు ప్రభుల వారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు సాతాను మరి క్రీస్తు పుట్టినప్పటి నుంచి సిలువ వేయేంత వరకు సాతాను క్రీస్తు వెంబడి పడుతూనే ఉన్నాడు. Book of Hebrews, writer of Hebrews, he says, he was tempted in all points, but yet no sin. మరి హెబ్రీయులకు రాసిన రచనకర్త చెప్తాడు, మన వలె అన్ని విషయంలో శోధింపబడినను పాపము లేనివాడుగా ఉన్నాడు. Hallelujah. Now, how Jesus led his life on this earth? మరి క్రీస్తు యేసు ఈ యొక్క లోకములో ఎలా తన జీవితాన్ని సాగించాడు? Hebrews chapter 10 verse 5 to 7, if you read it. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 5 నుంచి 7వ వచనం వరకు మీరు చదివినట్లయితే, Bible says he surrendered fully to the Father's authority. మరి బైబిల్ చెప్తుంది, తన తండ్రి అధికారానికి సంపూర్ణముగా లోపరుచుకొనెను. It says, therefore, when Christ came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God.
కాబట్టి ఆయన ఈ లోకమందు ప్రవేశించినప్పుడు ఇలాగూ చెప్పుచున్నాడు, బలియు అర్పణయు నీవు కోరలేదు, కానీ నాకు ఒక శరీరమును అమర్చితివి. పూర్ణ హోమములను పాప పరిహారార్థ బలులను నీకు ఇష్టమైనవి కావు. అప్పుడు నేను గ్రంథపు చుట్టలో నన్ను గూర్చి రాయబడిన ప్రకారము, దేవా నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చి ఉన్నానంటిని. Total surrender to the Lord's authority, to heavenly God's authority, will lead us to the victory. మరి పరలోకమున్న తండ్రి యొక్క అధికారమునకు సంపూర్ణంగా మనం ఎప్పుడైతే లోపరుచుకుంటామో అప్పుడు అది మనకు జయమునకు నడిపిస్తుంది. Hallelujah. That's how Jesus lived on this earth. That's how Jesus conquered everything. మరి అదే రీతిగా యేసు ప్రభువు వారి లోకంలో జీవించి సమస్తమును జయించి ఉన్నాడు. In Matthew chapter 8, you read about the centurion meets Jesus. మరి మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయంలో ఒక సైన్యాధిపతి వచ్చి యేసు ప్రభువును కలుసుకుంటాడు. About the authority, he confesses this way. మరి తన అధికారం గురించి ఆ శతాధిపతి ఈ రీతిగా రాస్తాడు. When he was expecting miracle from Jesus, ఆ శతాధిపతి యేసు ప్రభువు నుంచి ఒక అద్భుతమును ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు Jesus was ready to go with him. యేసు ప్రభువు తనతో కలిసి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Then the centurion replies, కానీ ఆ శతాధిపతి ఈ మాట చెప్పాడు, Lord, I don't deserve to have you to come to my house. ప్రభువా, నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడను కాను. But you say a word, కానీ నీవు మాట మాత్రము సెలవిమ్ము, and my servant will be healed. అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును. And he says, I myself am a man under authority. నేను కూడా అధికారమునకు లోబడిన వాడను. There are soldiers under me. నా చేతి కింద సైనికులున్నారు. I tell one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. నేను ఒకని పొమ్మంటే పోవును, ఒకని రమ్మంటే వచ్చును, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని ఉత్తరం ఇచ్చెను. I surrender myself to your authority. నీ అధికారమునకు నేను లోబడుతున్నా అని చెప్తున్నాడు. He accepts Jesus as a master. యేసు ప్రభువును యజమానుడిగా అంగీకరించాడు. He says, I am a servant to someone else. I'm under someone's authority. Many people are under me. The same way, I don't deserve your presence in my house. Say a word, I will obey, and that will happen. నేను కూడా అధికారంలో ఉన్నాను, నా కింద కూడా సేవకులు ఉన్నారు, కానీ అదే రీతిగా నీవు కూడా నాకు యజమానుడివై ఉన్నావు. నీవు ఒక మాట చెప్తే అది జరుగుతుంది అని చెప్పాడు. Hallelujah. When you want to conquer every attacks that comes against you, you need to live like Jesus. మరి నీకు ఎదురుగా వచ్చే ప్రతి ఒక్క పోరాటమును నీవు గెలవాలి అంటే నీవు యేసుక్రీస్తు వలె జీవించాలి. Jesus is a perfect example. యేసుక్రీస్తు ఒక మంచి ఉదాహరణ. Hallelujah. He submitted himself to the Father's authority. తన తండ్రి యొక్క అధికారమునకు సంపూర్ణంగా లోపరుచుకున్నాడు. That's how you receive the strength of God. ఆ రీతిగా మనము దేవుని యొక్క బలము పొందుకోవచ్చు. Strengthen your mind, strengthen your heart. మీ యొక్క మనస్సును, మీ హృదయమును నీవు బలపరుచుకోవచ్చు. Hallelujah. Nothing will shake you. మిమ్మల్ని ఏది కూడా కదిలించలేదు. Hallelujah. You're scared. The fear has come and covered you. The darkness has chained you. And this is the right time. God calls us out. Arise, take the strength of God, submit yourself to the authority of God, and you're on the winning side. మరి అంధకారము భయము చుట్టుకుంటున్నప్పుడు నీవు ఇటువంటి సమయంలో నీవు లేచి దేవుని యొక్క బలం పొందుకున్నట్లయితే నీవు జయించు వారి పక్షమున ఉంటావు. That's what James also says in chapter 4 verse 7. మరి అదే యాకోబు కూడా 4వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో కూడా అదే రాస్తాడు. When you stand against your adversary devil, before you stand against him, before you resist him, you have to submit yourself to God. నీవు అపవాదికి ఎదిరించక మునుపు దానికన్నా ముందే నీవు దేవునికి లోబడి ఉండాలి. Hallelujah. That's what he says. Submit to God and resist the devil. దేవునికి లోబడి ఉండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి అని రాయబడి ఉంది. Without submitting to God's authority, it's very dangerous when we try to resist the devil. దేవుని అధికారమునకు లోబడకుండా మరి అపవాదిని ఎదిరించినామంటే అది చాలా అపాయకరమైనది. Be vigilant through prayer. మరి ప్రార్థనలో మీరు మెలకువగా ఉండాలి. Hallelujah. Satan strikes us when most unexpected. సాతాను మనం ఎప్పుడైతే ఊహించని సమయంలో మనల్ని పోరాడడానికి వస్తాడు.
Be watchful in your మీ prayers. ప్రార్థనలో మెలకువ కలిగి ఉండండి. Every day morning 6 o'clock we have prayers. ప్రతిరోజు ఉదయకాలం 6 గంటలకి మరి జూమ్ లో ప్రేయర్స్ జరుగుతున్నాయి. Only some of them connect. కొంతమంది మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతున్నారు. Many of them are so busy in the world. చాలా మంది లోకంలో మరి బిజీగా అయిపోయారు. They work late night. వాళ్ళు రాత్రిపూట లేట్ గా పనిచేస్తూ ఉంటారు. They are so tired. వాళ్ళు అలసిపోతూ ఉంటారు. They don't have time to seek the face of God. దేవుని యొక్క ముఖమును వెతుకుటకు వారికి సమయం లేకుండా ఉన్నది. The world is prime important for them than God. దేవుని కన్నా వారికి లోకం అనేది ప్రాముఖ్యత ఎక్కువైపోయింది. Satan is just going around them to devour. సాతాను వారి చుట్టూ వెళ్ళి వారిని మింగడానికి వెళ్తుంది. If any one of you watching us, this is the warning of God to you. Better you arise and get connected to the prayer and be vigilant in your prayer. మీరు ఎవరైనా మమ్మల్ని వీక్షిస్తున్నట్లయితే ఇది మీకు ఒక మంచి హెచ్చరిక. మీరు ఉదయకాలంలో లేచి మీరు ప్రార్థనలో మెలకువ కలిగి ఉండండి. In Matthew chapter 26 verse 41, Jesus reminds us. మత్తయి సువార్త 26:41 వచనంలో యేసు ప్రభువు చెప్తాడు. He says, watch and pray so that you will not fall into temptation. మీరు శోధనలో ప్రవేశించకున్నట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడి. In Hebrews chapter 4:7 Bible tells us. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. Today if you hear his voice, ఈ రోజు నీవు ఈ స్వరము వింటున్నట్లయితే do not harden your hearts. మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనకుడి. Jesus said, yes, the flesh is weak. యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, అవును శరీరం అనేది బలహీనమే, The spirit is willing. మరి ఆత్మ మాత్రం సిద్ధంగానే ఉన్నది. Therefore, you need to be vigilant in your prayers. Watch and pray. అందుకని మీ యొక్క ప్రార్థనలో మీరు మెలకువ కలిగి ప్రార్థించాలి. When you depend upon the spirit, మీరు ఆత్మ మీద ఎప్పుడైతే ఆధారపడతారో the spirit will prevail even when the body is weak. మరి శరీరం అనేది బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆత్మ అనేది మరి సిద్ధంగా ఉంటుంది. You will not fall into temptations. అప్పుడు నీవు శోధనలో పడిపోకుండా ఉంటావు. Jesus also added about fasting. మరి యేసు ప్రభు కూడా ఉపవాసం గురించి రాసి ఉన్నాడు. Matthew chapter 17 verse 21, he said, these kinds of spirits will not go unless and until you fast and pray. మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయంలో రాసి ఉన్నాడు, ఇటువంటి అపవిత్రాత్మలు మీరు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థిస్తే తప్ప పోవు అని రాశాడు. Hallelujah. Satan will not come to us with a big tail and red eyes and horns on his head. మరి సాతాను ఏదో పెద్ద తోక పెట్టుకొని గొప్ప కొమ్ములు పెట్టుకొని పెద్ద కన్నులు వేసుకొని రాడండి. Bible says he comes as an angel of light. మరి బైబిల్ చెప్తుంది తను ఒక వెలుగు దూత వలె వస్తాడు. Hallelujah. He puts on that mask and he comes to you so pleasing and acceptable by you. అటువంటి మాస్క్ వేసుకొని తను మిమ్మల్ని ఎంతో ఇష్టంగా మరి ఇష్టానుసారంగా వస్తూ ఉంటాడు. He is very good looking. చూడ్డానికి మంచిగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. Hallelujah. He promotes your wish, whatever your heart's desire, he wants to promote it. మరి మీకు హృదయము ఆశ ఏమై ఉన్నదో మరి దాన్ని మాత్రమే మరి పెంపొందించాలనుకుంటాడు. Hallelujah. You remember in Matthew chapter 4 verse 5 to 10, when he was testing Jesus, all the worldly things he brings to Jesus, he wants to promote it. మరి మత్తయి సువార్తలో యేసు ప్రభువు వారిని సాతాను మరి పరిశోధిస్తున్నప్పుడు మరి ఆ ఎంతో లోకపరమైన విషయాలను తీసుకుని వచ్చి యేసు ప్రభువును శోధిస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. He draws your concentration to the worldly things. మరి మీ యొక్క దృష్టిని అంతటిని కూడా లోకపరమైన విషయాలకు తీసుకొని వెళ్తాడు. He wants to take you away from the spirituality and he wants to give you the world. మరి మిమ్మల్ని ఆత్మీయత నుంచి దూరంగా తీసుకొని వెళ్ళి లోకంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. Be careful, you will be enslaved by this. జాగ్రత్తగా ఉండండి, మీరు ఇక సంకెల్లో పడిపోతారేమో. Hallelujah. He also sometimes acts as a well-wisher. మరి కొన్నిసార్లు సాతాను మీ శ్రేయోభిలాషులుగా కూడా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. Remember when Jesus was speaking about his death and the death on the cross and resurrection and all that. మరి యేసు ప్రభువు వారు తన శిలువ మరణం గురించి పునరుద్ధానం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు in Matthew chapter 16 verse 21 to 23, Peter immediately responds. He says, never Lord, he said, this shall never happen to you. మరి మత్తయి సువార్త 16:21 వచనంలో మరి పేతురు చెప్తాడు, వెంటనే ఇది ఎన్నడూ మీకు జరగకుండును గాక అని చెప్పి పేతురు అంటాడు.
Hallelujah. Whatever you desire, whatever you wish for, those things He will remind you, and He wishes well to you. మరి మీకు ఈ హృదయంలో మీకు ఏదైతే మీరు కోరుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా మీకు జ్ఞాపకం ఇచ్చి వాటినంతా తిరిగి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు. If God puts certain restrictions in your life, దేవుడు మీ జీవితంలో కొన్ని పరిమితులు పెట్టినట్లయితే, when God puts you in the trials, దేవుడు మిమ్మల్ని ఒక పరీక్ష సమయంలో పెట్టినట్లయితే, when God allows you through the difficulty times, దేవుడు మిమ్మల్ని ఒక కష్టమైన సమయం గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతించినట్లయితే, Satan, he comes and play in our life. He takes away from the path of God. మరి సాతాను వచ్చి మన జీవితంలో ఒక ఆట ఆడుకుని దేవుని యొక్క మార్గం నుంచి మనం దూరం తీసుకుపోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. Hallelujah. He speaks to us so that we will not go through those trials and we will not be victorious, but we will be losers if we listen to His voice. మనం సాతాను యొక్క స్వరం విన్నట్లయితే మనం జయించడానికి బదులుగా ఓడిపోయే వ్యక్తులుగా మనం అవుతాం. Hallelujah. Secondly, you will conquer, you will be victorious only through the blood of Jesus. మరి రెండవదిగా మీరు ఎలా జయించగలరంటే కేవలము యేసుక్రీస్తు రక్తము మూలంగా మాత్రమే. Apply blood of Jesus everywhere. మీరు ఎక్కడ చూసినప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు రక్తం మీరు అప్లై చేసుకోవాలి. Satan trembles at the blood of Jesus. మరి సాతాను యేసు రక్తం అంటే వణుకుతాడు. He cannot come close to the blood of Jesus. సాతాను యేసు ప్రభు రక్తానికి కనీసం సమీపంగా కూడా రాలేదు. In Joshua chapter 2 verse 17-18 you remember. మరి యెహోషువ 2వ అధ్యాయము 17-18 వచనంలో మీకు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. When the Israelites went to the Jericho, to spy the land up there, they saw that the scarlet rope, when it is hanging, that family will be saved and nothing will destroy them. మన ఆ యొక్క గూఢచారులు ఎరికో పట్టణానికి మరి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క ఎర్రని ఆ యొక్క దారము కట్టినట్లయితే అప్పుడు మీ ఇంటికి ఎటువంటి ప్రమాదము రాదు, మీరు రక్షింపబడతారని చెప్పి రాయబడి ఉంది. Hallelujah. The scarlet cord should be tied around us. ఆ ఎర్రని దారం అనేది మన చుట్టూ కట్టబడి ఉండాలి. And no disaster will prevail us. అప్పుడు ఎటువంటి విపత్తు కూడా రాదు. Hallelujah. Especially our the spirituality, nothing will conquer our spirituality. ముఖ్యంగా మన ఆత్మీయతను ఏది కూడా జయించకుండా ఉంటుంది. Remember, the devil who moves around us is an accuser. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, మన చుట్టూ వెళ్ళే ఆ సాతాను అపవాది మన ఎప్పుడు నిందలు మన మీద మోపే వ్యక్తి. He did not leave even Moses. మరి మోషేను కూడా మరి సాతాను వదిలిపెట్టలేదు. He did not leave Job. మరి యోబును కూడా వదిలిపెట్టలేదు. Amen. He was accusing them. మరి వారిని నిందిస్తూ ఉన్నాడు. Even in the end, Revelation chapter 12 verse 10 and 11, you can see the great accuser for all the time, Bible says. మరి ప్రకటనలో కూడా 12వ అధ్యాయంలో చివరిలో రాయబడి ఉంది, మరి ఇక అందరి మీద నిందలు మోపే వ్యక్తి. He accuses God's people before God day and night. దేవుని ఎదుట దేవుని ప్రజలను మరి రేయిం పగళ్ళు నిందలు మోపుతూనే ఉంటాడు. You know how God's people conquer him? మరి దైవజనము ఆ వ్యక్తిని అపవాదిని ఎలా జయించగలరు? In verse 11 it says, they triumphed over him by the blood of the lamb. వారు గొర్రె పిల్ల రక్తమును బట్టి తామిచ్చిన సాక్ష్యమును బట్టి వారిని జయించి ఉన్నారు. They triumphed him by the word of their testimony. వారికి సాక్ష్యము మూలంగా అపవాదిని జయించి ఉన్నారు. They did not love their lives so much as to shrink from death. మరి మరణము వరకు తమ ప్రాణములను ఎక్కువగా ప్రేమించిన వారు కారు. He always keeps condemning us. మరి ఈ అపవాది ఎల్లప్పుడూ మన మీద నిందలు మోపుతూనే ఉంటాడు. He passed that condemnation upon us. Romans chapter 8:34 says. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:34లో కూడా ఎల్లప్పుడూ అటువంటి ఆ యొక్క ఖండన అనేది మన మీద ఎల్లప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటుంది. Therefore Paul says, అందుకనే పౌలు రాస్తాడు, it is Christ who died for us. క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను. Who then is the one who condemns us? మన మీద ఇంకా శిక్ష విధించు వాడెవడు? Hallelujah. Jesus died. More than that, he was raised to life. మరి క్రీస్తు మరణించి అంతకన్నా ఎక్కువగా తను తిరిగి లేపబడి ఉన్నాడు. He is at the right hand of God. ఆయన దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని ఉన్నాడు. He is interceding for us. ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపనములు చేస్తున్నాడు. Hallelujah. Dear people of God, walk in transparency before God. దేవుని ఎదుట యథార్థమైన జీవితం కలిగి ఉండండి. 1 John chapter 1 verse 7 says,
మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయము 7వ వచనం చెప్తుంది, the blood of Christ keeps cleansing us. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మనల్ని ప్రతి పాపముని పవిత్రులుగా చేస్తూ ఉంటుంది. Hebrews 9:14 says, హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 14వ వచనం రాయబడింది, the blood of Jesus frees our conscience from guilt. మన యొక్క మనస్సాక్షిని ఆ యొక్క అపరాధ స్వభావం నుంచి యేసుక్రీస్తు రక్తం మనకు స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. Do not depend upon your feelings. మీ యొక్క భావోద్వేగాల మీద ఆధారపడి ఉండవద్దండి. Hallelujah. To the world and to the sin we are crucified, dead and buried with Christ. ఈ లోకమునకు పాపమునకు మనం క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి మరి పాతిపెత్తబడి ఉన్నాం. Count yourself dead to sin but to alive in Christ Jesus. మిమ్మల్ని మీరు పాపము నిమిత్తము మృతులుగా ఎంచుకొనుడి, క్రీస్తు నిమిత్తము జీవులై ఉన్నట్లుగా ఎంచుకొనుడి. This is the fact. ఇదే సత్యము. This is on this you have to have your belief. ఇటువంటి దాని మీదే మీరు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. Then that feeling must be connected to this. మరి అటువంటిది మనము దీనికి సంబంధంలో ఉండాలి. If the devil reminds you about your past, ఒకవేళ సాతాను మీ యొక్క గతము గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేసినట్లయితే, and your past sin, గతకాలపు పాపము గురించి remind him of his future. సాతాను యొక్క భవిష్యత్తు గురించి సాతానుకు జ్ఞాపకం చేయండి. Hallelujah. Great servant of God D.L. Moody said, గొప్ప దేవుని యొక్క సేవకుడు D.L. మూడీ గారు అన్నారు, one drop of Christ's blood is worth more than heaven and earth. మరి లోకంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తంలో ఒక్క బొట్టు మరి పరలోకం కన్నా లోకంలో మిన్నై ఉన్నది. Hallelujah. I told you, you will win the devil adversaries. You will win everything. You will be conqueror by taking Christ as your example. మరి క్రీస్తును మీకు ఉదాహరణగా తీసుకున్న ద్వారా మీరు సమస్తమును జయిస్తారు, సమస్తము అధిగమిస్తారు. Hallelujah. God speaks to us. Secondly, I told you, we will be conquering everything. We are on the winning side. We will be victorious when we use the blood of Jesus. మరి రెండవదిగా మనం ఎట్లా జయించువారిగా ఉండమనగా మనం యేసుక్రీస్తు రక్తమును మనం వర్తించుకున్నప్పుడు. Thirdly, through the body of Christ. మూడవదిగా క్రీస్తు యొక్క శరీర మూలముగా. Hallelujah. We need to fellowship with God's people. మనము దేవుని యొక్క ప్రజలతో మనము సహవాసము కలిగి ఉండాలి. Jesus died for the church. యేసు ప్రభుల వారు సంఘము నిమిత్తమై మరణించి ఉన్నారు. So that the church together will function and they will prevail. మరి సంఘము అందరూ కలిసి పనిచేసినప్పుడు అప్పుడే అది చెల్లుతుంది. Remember God's promise not to anyone and anything but only to the church. Only to the church. Jesus said, no gates of hell shall prevail against it. మరి దేవుని వాక్యము వేరే ఎవరికో కాదు కానీ అది సంఘమునకు మాత్రమే, పాతాళపు ద్వారములు సంఘము ఎదుట నిలవలేవు. This city cannot be destroyed. మరి ఇది నశింపచేయనిది. This mountain cannot be hidden, shaken. ఈ యొక్క కొండ అనేది దాచిపెట్టబడలేనిది. Hallelujah. When you have that fellowship with God's people, మీరు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతతో మీకు సహవాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు, there you will have warmth feeling. అక్కడ మీరు మంచి యొక్క భావం కలిగి ఉంటారు. And you will have strength in warfare. ఆ యొక్క యుద్ధములో మీకు బలము కలిగి ఉంటారు. Flee from the worldly desires and worldly things and have fellowship with God's people. లోక యాశల నుంచి మీరు పారిపోయి మరి దేవుని ప్రజలతో సహవాసం కలిగి ఉండండి. Don't be alone. God called you into his fellowship. మీరు ఒంటరిగా ఉండవద్దండి. దేవుడు తన సహవాసంలోకి మిమ్మల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. In Romans chapter 8 verse 37 to 39. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 37 నుంచి 39 వరకు. There are so many things, so many forces that tries to separate us from the love of Christ. క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి మనని ఎడబాప నేరాలని చెప్పి ఎన్నో విషయాలు మరి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి. Hallelujah. Therefore Paul says, these many things I make sure that they will not separate from the fellowship of Christ. అందుకని పౌలు అంటాడు, ఇన్ని విషయాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి మనకి ఎడబాప నేరవని రాస్తూ ఉన్నాడు. No world, no people, మరి ఏ లోకమైనప్పటికీ, ఏ ప్రజలైనప్పటికీ కూడా, no money, no powers in the darkness, ఏ సంపద అయినప్పటికీ కూడా, అంధకార శక్తులు అయినప్పటికీ కూడా, be dear people of God, so many forces that trying to separate us from the fellowship of God's people and fellowship with God.
మరి ఎన్నో శక్తులు దేవుని యొక్క సహవాసం నుంచి, దేవుని యొక్క ప్రజలతో ఉన్న సహవాసం నుంచి మన ఎడబాపాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాయి. Hallelujah. Growing in the understanding of this love in the company of saints helps us much. మరి ఇటువంటి సహవాసంలో మనం ఎదుగుతున్నట్లయితే ఆ పరిశుద్ధుల సహవాసం అనేది మనకు బహుగా సహాయం చేస్తుంది. When one another share their testimony and share their love with us, there's so much of God's presence. మరి ఒకరినొకరు మరి కలుసుకొని దేవుని యొక్క సాక్ష్యం పొందుకున్నప్పుడు, అద్భుతాలు వివరించుకున్నప్పుడు అక్కడ ఎన్నో ఆశీర్వాదములు ఉన్నాయి. In Psalms 46:5 Bible says, కీర్తనల గ్రంథము 46:5 వచనంలో రాయబడి ఉన్నట్లుగా, God is in the midst of her. దేవుడు ఆ నగరం మధ్య ఉన్నాడు, She will not be moved. దానికి చలనము లేదు. Hallelujah. When God's people be together. మరి దేవుని యొక్క ప్రజలు ఐక్యంగా ఉన్నప్పుడు, In Acts chapter 2 we read the world, people around, they were scared of God's people. అపోస్తలుల కార్యము 2వ అధ్యాయంలో గమనించినాము, లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు దైవజనుల గురించి మరి భయపడి ఉన్నారు. The church is lacking this grace. సంఘము ఇటువంటి కృపను కోల్పోయి ఉన్నది. Dear people of God, put all the things away, get connected to one another. దైవజనమా, ఇటువంటి విషయాలన్నీ మీరు పక్కన పారవేసి మరి ఒకరితోకరు అనుసంధానంలో ఉండండి. Hallelujah. Thank God and worship God together. మరి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేసి అందరు కలిసి ఏకముగా దేవుని ఆరాధించండి. Have fellowship to one another, with one another in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఒకరినొకరు సహవాసం కలిగి ఉండండి. Hallelujah. There you will be strengthened. అక్కడ మీరు బలపరచబడతారు. There you will conquer your adversaries. అక్కడ మీ యొక్క శత్రువులను మీరు జయిస్తారు. There you will be part of the victory team. అక్కడ ఆ యొక్క విజయోత్సాహంలో మీరు అందరూ పాలు పంచుకోవచ్చు. You will not be worried about any giants who come against you. మీకు విరోధంగా వచ్చే గొప్ప వ్యక్తుల గురించి మీరు ఏమాత్రం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. You will not be worried about any viruses that comes against humanity. మానవులకు వ్యతిరేకంగా వచ్చే ఏ వైరస్ కూడా మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. You will not be scared of the spirits of Pharaoh. ఫరో యొక్క ఆత్మల గురించి మీరు ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. You will not be scared of the spirits of Balaam. మరి బాలాం అనే అటువంటి ఆత్మలకు మీరు భయపడకుండా ఉంటారు. You are on the winning side. ఎందుకనగా మీరు జయించువాని పక్షమున ఉన్నారు. Your commander is a winner. మీ సైన్యాధిపతి జయించువాడు. Hallelujah. Whatever holds you this day, మిమ్మల్ని ఏదైతే పట్టుకొని ఉందో ఈ రోజు, whatever problems you face this day, మీరు ఈ రోజుల్లో ఎటువంటి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ కూడా, whatever the discouragements you go through in life today, మీ జీవితంలో ఎటువంటి నిరుత్సాహం గుండా మీరు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా, if you are down in your spiritual life, remember Satan has already separated you from the fellowship of God's people and from God. మీరు ఆత్మీయ జీవితంలో బాగా కృంగిపోయినట్లుగా అనుభవిస్తున్నట్లయితే దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, సాతాను మిమ్మల్ని పరిశుద్ధుల సహవాసం నుంచి, దేవుని నుంచి ఇప్పటికే దూరపరిచి ఉన్నాడు. God calls you, come back. దేవుడు పిలుస్తున్నాడు, తిరిగిరా, Come back. తిరిగిరా. Come and join in this victory team. మరి ఈ యొక్క జయించిన వారి పక్షమున మరి మీరు కూడా చేర్చబడాలని చెప్పి దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. Hallelujah. Once we conquer all these, ఒకసారి ఇవన్నీ మనము జయించిన తరువాత we will spread that aroma of God's knowledge everywhere. మనము దేవుని జ్ఞానమును గూర్చిన సువాసనను సమస్తమును వెదజల్లుతూ ఉంటాం. Get prepared. సిద్ధపడండి. There's much more to do on the other shore. మరి వేరే అద్దరణ చేయవలసిన పని చాలా ఎక్కువగా ఉంది. We are like in the boat which is caught by the storms. మరి తుఫానులో చిక్కుకొని ఉన్న చిన్న నావ వల్లే మనం ఉన్నాం. Tossed up and down. అలల చేత కొట్టబడుతూ ఉన్నాం. Remember, we are not alone. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, మనం ఒంటరిగా లేము. Our commander is in our midst. మన అధికారి మన మధ్యలో ఉన్నాడు. Submit to his authority. ఆయన అధికారమునకు మనము లోపరుచుకుందాం. Hallelujah. Take his blood, apply everywhere. ఆయన రక్తము తీసుకొని సమస్తమును వర్తించుకుందాం. Don't leave the fellowship with one another. ఒకరితో ఒకరు సహవాసమును దయచేసి కోల్పోవద్దండి. Together with Jesus, యేసు ప్రభుతో ఐక్యపరచబడి ఉండండి. we will sail through the storm. అప్పుడు నీవు తుఫానులో నుంచి బయటికి వస్తావు. We will reach to the other shore. నీవు మరుసటి అద్దరి వైపుకు మనం వెళ్తాం. And we will see God's supernatural power manifested through our lives. మనము అప్పుడు దేవుని యొక్క అసాధారణమైన శక్తి మన జీవితం ద్వారా నెరవేర్చబడ్డమని గమనిస్తాం.
These are the days of preparation. ఇది సిద్ధపడే రోజులు. Get ready. You have better days ahead. సిద్ధపడండి, మీకు ముందుగా మంచి విషయాలు ఉన్నాయి. Shall we close our eyes and pray? మనమందరము దయచేసి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థించుకుందామా. Gracious Heavenly Father, we praise you and we thank you. కృపగల పరలోకపు తండ్రి, మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాము, మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామయ్యా. We want to thank you, Lord, for this word that has come to us. మీరు మాతో మాట్లాడిన వాక్యమును బట్టి మీకు వందనాలయ్యా. We receive this word with thankful heart. కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయంతో మీ వాక్యమును మేము అంగీకరిస్తున్నామయ్యా. And Master, we will walk according to your word. మీ వాక్యానుసారంగా మేము నడుస్తాము తండ్రి. Yes, so Father, we are not losers, Master, not just in our words, but deep within our hearts and minds we believe. And Lord, we are not losers, but we are conquerors, more than conquerors, and everything through Christ Jesus. అవునయ్యా, మేము ఓడిపోయే వాళ్ళం కాదయ్యా, మరి క్రీస్తు యేసు ద్వారా మేము జయించు వారము, సమస్తమును అధిగమించు వారుగా ఉన్నాం తండ్రి. We will not fall to the lust of the eyes and lust of the flesh. మరి శరీరాశ నేత్రాశకు మేము లోబడం తండ్రి. We will not fall to any attractions of the world. ఈ లోకంలో ఉన్న ఆశలకు మేము పడిపోకుండా ఉంటామయ్యా. We will not fall to the attractions of the world. ఈ లోకంలో ఉన్న ఆశలకు మేము పడిపోకుండా ఉంటామయ్యా. We will not lose your salvation and holiness. ప్రభా, మా యొక్క రక్షణను పరిశుద్ధతను మేము కోల్పోము తండ్రి. We will not lose your calling. మీ యొక్క పిలుపు మేము కోల్పోమయ్యా. And Lord, we will not lose your anointing. మీ యొక్క అభిషేకమును మేము కోల్పోమయ్యా. Thank you for reminding us and taking us close to you, Lord. ప్రభా, తిరిగి మాకు జ్ఞాపకము చేసి ప్రభా మీకు సన్నిహితంగా తీసుకుని వెళ్తున్నందుకే మీకు వందనాలు. Help us to be stable in our minds. మా యొక్క మనస్సులో మాకు స్థిరత్వము దయచేయండి అయ్యా. Help us to look unto you during the times of trials. ప్రభా, ఇటువంటి పరీక్ష సమయములలో ప్రభా ఎల్లప్పుడూ మా నేత్రములు మీ వైపే, మా దృష్టి మీ వైపే ఉంచులాగా సహాయం చేయండి అయ్యా. Help us to have confidence in you. మీలో మాకు ఒక నిరీక్షణ మాకు దయచేయమని వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. Help us to believe in your words which says we are conquerors in everything. మనం మేము సమస్తం అన్ని విషయంలో మేము జయించు వారిగా ఉన్నామన్న మీ యొక్క వాక్యమును మేము విశ్వసించు వారిగా చేయండి అయ్యా. Thank you, Lord, for the beautiful days that you have prepared for the church. సంఘమున కొరకు మీరు సిద్ధపరిచినటువంటి అద్భుతమైన రోజును బట్టి మీకు వందనాలయ్యా. Church is going to prevail. సంఘము ఉంటుంది. And many people will come to that knowledge of Christ. మరి అనేక మంది ప్రజలు క్రీస్తు యొక్క నాలెడ్జ్, క్రీస్తు యొక్క జ్ఞానంలోకి వస్తారు. Bless everyone who is watching this service, Father. ప్రభా, ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క ఆరాధన వీక్షిస్తున్నారో I speak your healing upon the family and everyone at home. ప్రభా, వారి యొక్క కుటుంబం మీద మీ యొక్క స్వస్థతను మేము, వారి ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మీద మీ స్వస్థతను ప్రకటిస్తున్నాం తండ్రి. Whatever problems they are facing, వారు ఎటువంటి సమస్యలు అనుభవిస్తున్నప్పటికీ కూడా, any emotional sickness and physical sickness, మరి ఎటువంటి కూడా ప్రభా భావోద్వేగపరమైన అనారోగ్యము, ప్రభా ఆలోచితపరమైన అనారోగ్యమును, ప్రభువా financial struggle, ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు, everything I rebuke it in Jesus' name. ప్రతి విషయమును ప్రభా యేసు నామములో మేము గద్దిస్తున్నాము తండ్రి. In Jesus' name they will prevail every challenges. యేసు నామములో ప్రతి సవాలును ఎదుర్కొని నిలబడతారు ప్రభువా. They will receive your miracle, oh Father. ప్రభువు, వారు మీ అద్భుతము పొందుకునిదరు గాక. Every chains will break in Jesus' name. ప్రతి సంకెళ్ళు యేసు నామములో విరుగొట్టబడును గాక. Touch them right now. ప్రభువా, ఇప్పుడే మీరు వారిని ముట్టండి అయ్యా. Your power, your mighty presence fill them, Lord. మీ యొక్క శక్తి, మీ యొక్క బలమైన సన్నిధి వారిని నింపుకొని వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. Anyone who lack the strength in your heart and mind right now, oh Father, help him to be strengthened. వారి హృదయంలో, మనసులో ఎవరైతే బలం కోల్పోయి ఉన్నారో ప్రభువా, యేసు నామములో ఇప్పుడే వారు బలం పొందుకొదురు గాక. Give you all the glory and honor. ప్రభువా, మీకే సకల మహిమ ఘనత. In Jesus' name I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీకందరికీ తోడయుండను గాక.
Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Heavenly Father, sweet communion and fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forever. All God's people say, Amen. Amen. God bless you. Thank you for joining this online service. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. ఈ ఆన్లైన్ సర్వీస్ మిమ్మల్ని అందరూ జాయిన్ అయినందుకు వందనములు. Any problems you go through, please do call us. మీరు ఎటువంటి సమస్య గుండా వెళ్ళినప్పటికీ దయచేసి మాకు ఫోన్ చేయండి. Church cares for you. మరి సంఘము మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటుంది. With God's help, we will try our best to help you and stand with you in this time, during the time of trials. దేవుని యొక్క సహాయంతో మా యొక్క శక్తి అంతటిలో సహాయం చేయాలని ప్రయత్నిస్తాం. Even we are planning to feed the poor, and if you are willing, if you are moved by the Lord, you can stand with us in this mission. మేము పేదలకు కూడా మరి పోషించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాము. మీరు కూడా దేవుని చేత ప్రేరేపించబడినట్లయితే మీరు కూడా మాతో కలిసి చేయి వేయవచ్చు. Amen. God bless you and have a blessed week ahead. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. మీరు మంచి వారం కలిగి ఉండండి. Praise be to God. దేవునికి స్తుతి. Amen. ఆమేన్.